ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। नेपाल के पहाड़ों में 4 भारतीय सने 22 यात्रियों नाल छोटा हवाई जहाज लापता। जहाज ने आज सवेरे 9:55 ते पोखरा तो भरी सी उड़ान। कुछ ही देर बाद जहाज नाल टुटिया संपर्क। भारत नेपाल सरहद नूं 72 घंटियां लई कीता सील। उत्तराखंड की चंपावत विधान सभा लई 31 मई नूं होवेगी वोटिंग। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सुरक्षा विच निहंग सिंह बाणे विच शस्त्रधारी नौजवान हुए शामिल। रवायती शस्त्रां समेत जथेदार नाल रहण दी कीती अपील। अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर जगदीश सिंह भोला की हुई शिफ्टिंग। पटियाला की केंद्रीय जेल तो गुरदासपुर जेल विच कीता तब्दील। भोला के कब्जे चों मोबाइल फोन ते सिम कार्ड हुए सन बरामद। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਨ ਓਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਡਾਣਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। इस रूट ते जहाज घाटी विच उतरन तो पहला पहाड़ां दे विचकार उड़दे ने। नेपाली मीडिया मुताबिक इस जहाज ने अज सवेरे 9:55 ते पोखरा तो उड़ान भरी सी। 10:20 ते उतरना सी, पर 11 बजे तो बाद इस जहाज नाल कोई संपर्क नहीं हो पाया। यह ट्विन इंजन वाला जहाज है। नेपाल दे सरकारी टीवी चैनल मुताबिक लापता जहाज विच 4 भारती, 3 जापानी नागरिक अते बाकी नेपाल दे यात्री सवार सन। दस्सिया जा रहा है कि जहाज विच चालक दल समेत कुल 22 यात्री सवार सन। ब्राजील के उत्तर पूर्वी राज पनबुको विच शनिवार नूं भारी मींह कारण ते जमीन खिसकन कारण घट्टो घट्ट 29 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है। एक होर उत्तर पूर्वी राज अलागोस विच शुक्रवार नूं नदी के हड़ विच वह जाण कारण 2 लोगों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस अधिकारी ने कहा कि पनबुको विच हड़ ने 1000 तो वध लोगों को अपने घर छड्डण लई मजबूर कर दिता है। राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने ट्वीट किया है कि खेतरी विकास मंत्रालय और हथियारबंद बलों की एक टीम राहत और मानवतावादी सहायता लिए भेजी जाएगी। वाटर एंड क्लाइमेट एजेंसी मुताबिक शनिवार नूं रिसीवी विच 150 मिलीमीटर और कामराजी बी विच 129 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड विच चंपावत विधान सभा उपचोण के मद्देनजर भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सरहद नूं शनिवार तो 72 घंटियां लई सील कर दिता गया। इस दौरान सरहद ते कोई आवाजाही नहीं होएगी। कौमांतरी सरहद 31 मई नूं शाम 5 बजे तो बाद आम लोगों लई बहाल कर दी जाएगी। भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की तरफों चंपावत जिले नाल लगदी अंतरराष्ट्रीय सरहद नूं शनिवार शाम 5 बजे तो बंद कर दिता गया। इस दौरान दोहां देशां विचाले अंतरराष्ट्रीय सरहद ते ना तां वाहन चलणगे ते ना ही पैदल आवाजाही होएगी। उत्तराखंड की चंपावत विधान सभा लई 31 मई नूं वोटिंग होनी है। खटीमा विधान सभा चोण हारन तो बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इथों जिमनी चोण लड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 99वें एडिशन नूं संबोधित कर रहे सन। मन की बात दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहला देश ने अजिही उपलब्धि हासिल की है जो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेरणा देती है। भारत के समृद्ध के प्रति साडा सारिਆਂ ਦਾ विश्वास जगाउंदी है। इस महीने 5 तारीख ਨੂੰ देश विच यूनिकाਰਨ की गिनती 100 तक पुज गई है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टर बेहतर काम कर रहे हैं और स्टार्टअप छोटे शहरों में भी सफल ने। उन्होंने कहा कि अज भारत का स्टार्टअप ईकोसिस्टम सिर्फ वड्डे शहरों तक ही सीमित नहीं, छोटे छोटे शहरों ते कस्बियां तक भी पहुंच गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं दित्ती सुरक्षा छतरी विचों कुछ सुरक्षा कर्मचारी वापस लैण मगरों पंजाब सरकार ने उन्हां दी सुरक्षा मुड़ बहाल करन दे हुकम तक जरूर दिते ने, पर जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सरकारी सुरक्षा लैण तो इनकार कर दिता है। श्रोमणी कमेटी वालों उन्हां दी सुरक्षा लई टास्क फोर्स के कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੈਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ नवी सरकार बनी है और नवी सरकार ने आन के पहला होर भी सिक्योरिटियां वापस जिहड़ियां ने कीतियां ने और मैं समझदा है कि ये नहीं सी सानू लगता कि वो सिंह साहब की सिक्योरिटी भी वापस कर देंगे, क्योंकि अकाल तख्त साहब का जहेदार का रुतबा बहुत वड्डा, तख्त श्री केसगढ़ साहब के जहेदार का रुतबा बहुत खालसा पंथ च वड्डा। लेकिन जिस तरीके नाल उन्हां दी अज पहला जिहड़ी ही घटाई गई, फिर जे श्रोमणी कमेटी ने उहदे लई रौला पाया भी गलत होया है तो मगरों रीस्टोर की गई। लेकिन मैं समझदा है कि ये मान सरकार ने जिहड़े वो सिंह साहब बोले सी ना उदण जिदन गुरु हरगोबिंद साहब जी का हैगा सी गुरगद्दी दिवस, उन्हें मीरी पीरी के सिद्धांत की व्याख्या की सी और वो व्याख्या उन्होंने चंगी नहीं लगी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ और राजा वड़िंग ने भी बयान दिता है, उन्होंने देने नहीं सी चाहिए, क्योंकि कई हाँ सियासी तौर पर किसी के खिलाफ जो मर्जी बोलन का हक आ, सियासी पार्टियां भी बोलन, पर अकाल तख्त साहब के जहेदार ते बोलना भी उन्होंने उत्थे संदेश गलत दिता फलाना दिता, ये गल्लां फजूल है, नहीं सी बोलनी चाहिए। मेरे ख्याल उस किड़ करके सिक्योरिटी थोड़ी जी वढ़ के वेख्या चुंडी जी वढ़ के भी एक ना कि जो जर लैणगे ठीक है, नहीं तो फिर रहिंदी वड्डरा कर देंगे। लेकिन खालसा पंथ कदे भी इहो जी गल बर्दाश्त नहीं करता। सो मैं समझदा है कि एक मान साहब ने होर भी वादा किया ही इलैक्शन तो पहला कि असीं VIP कल्चर खत्म कर देना। मेरे मैं समझदा भी उन्होंने ये VIP कल्चर खत्म करने का जिहड़ी गल सी अकाल तख्त साहब तो शुरू कर ली है। उधर एसजीपीसी मैंबर गुरप्रीत सिंह ਚੱਬਰ ने भी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार की सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੀਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ 450 ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 1-2 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ
ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, शिरकत ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਆ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 500 MVA ਦੇ ਇੰਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ICT ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 8200 ਤੋਂ 8700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ICT ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਆ ਖੁਰਦ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 MVA ਦਾ ICT ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 7700 8200 ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8200 ਤੋਂ 8700 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ICT ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ICT ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ PSTCL ਦੇ CMD ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, PSPCL ਦੇ ਸਾਡੇ CMD ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਔਰ PSTCL ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ
ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੌਂਤਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਰਾ ਦੀ BSF ਦੀ 51ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਤੋਂ 8 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SHO ਜਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ SIM ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੇਖ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰੋਪੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ 3 ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ SGPC ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।